तो हेलो पिलामने आमे गत क्लास रे पढ़िथिला कि एठिरे ही बहु कवि ज्ञानी गुणी कर्मी अल्प दिने उत्कल महानिशारे उजागर रही ज्ञानदीप जालिथिले। एटा कटक आड़े आसीथिले जेमितिकि मर्तक केशरी महाकृति आज तिलाबे होईची आउ एठारु जेमिति कटकरू अजेय बाहिनी झटिका बेगर दुर्ग दुर्गा गति कर चलीथिला। से स्फूर्तिवित बिड़ानी से आज मृत्तिका अवलुप्त होईची एटाई पढ़िथिला। से पढ़िथिला कटकर उत्कल उत्तमांग कटक। तो ये जाए पढ़ी आम। तो ये आरंभ करिया आमर 3 नंबर क्लास। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते पिला माने। तो ये जाए आम जाइथिले एही कामना करी तू कटक श्यामल करी चली आसबू। एटा कहते यही कामना करी तू कटक को श्यामल करी आसबू। अरे बारिद अरे जलद यही कामना करी तू कटक श्यामल करी आसबू। एटा से कहते कटक दक्षिण जाई थरे कोणार्क चारु चूड़ा चुंबन न करे तोर भ्रमण सार्थक हेब नहीं। पुणी कहते कटक दक्षिणामुखी जाई कटक दक्षिणामुखी जाई कोणार्क चारु चूड़ा चुंबन न कले तोर भ्रमण सार्थक हेब ना रे बारिद। सेटा कहते कि कटक दक्षिणामुखी गले कोणार्क चारु चूड़ा बा तार रूप को चुंबन न कले तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब ना से कहते। कोणार्क पथरे जाऊ जाऊ पथ मध्य अगणित कीर्ति देखी तू चकती होइजिबू। कहते कोणार्क पथरे जाऊ जाऊ तू पथ मध्य अगणित कीर्ति देखी तू चकित होइजिबू रे बारिद अरे जल। एटा से कहते मात्र घन ये श्रुति श्मशान अटकी गले तोर स्वकार्य साधन विलम्ब घटिज। जदि तू ये रहीजिबू तो स्वकार्य साधन विलम्ब घटब। एणु तू अतीत उत्कल महिर मानदंड परि दंडायमान हेबू। कौन कह उत्कलर महिर मानवदंड परि तू दंडायमान खाली लिंगराज निकेतनर चारुचूड़ा प्रति आनंद होई उपकूल पथरे गति करिबू। कहते लिंगराज मंदिर को टिके चारुचूड़ा प्रति आनंद टिके होई उत्कल पथरे गति करिबू रे बारिद टिके भुवनेश्वर टिके माड़ी जा। एटा कहते चली जीवू बेलाभूमिर श्यामल पथरे जीवा बेले पल्लीबाड़ा तोर। कहते तू बेलाभूमि श्यामल पथरे जीवा बेले पल्लीबाड़ा माने कौन कहते स्वागत पाई शंख धरी कुटीर बाहरी आसबे। कहते तू जदि पहुँची जीवू जमीक आम आगू गले तो स्वागत पाई तोते बालिका माने से स्वागत पाई शंख धरी कुटीर बाहरी जीवे रे बारिद रे घन। एठारे तू टिकिए अचंचल होई गति करिबू। टिके चंचल हेबू नहीं एटे धीर गति करिबू। आउ प्रगल्भ परि वृथारे बाचाल हेबू नहीं। प्रगल्भ तो कौन प्रगल्भ चंचल परि गति हेबू नहीं चंचल चले। पल्लीबाड़ा मानक लय नयन तोर चंचल गतिपथ कलना कले सेमानक कुकुमांक अंचल सिंधु बातरे उड़ी जाई केतक बनरे लागिब। कहते कि तोर पल्लीबाड़ा लल नयन तार चंचल गतिपथ कलना कले सेमानक कुकुमांक अंचल सिंधु बातरे उड़ी जाई केतक बनरे लागिजिब। आउ नवजौवन उन्नमत हो लज्जामान बनाकिनी मानक त्रोट तारुचरण रे गुड़िक गलिब। कहते तू जदि बनमान आरंभ करू से कुकुमांक अंचल सिंधु बातरे उड़ी जाई से सिंधु बातर पवन धीरे धीरे एम सिंधु गला नदी तीर जाई बनरे लागिजिब। आउ नवजौवन खेलिब। एटी उन्नमन लज्जामान बराकिनी त्रोट चारुचरण रे नवजौवन उन्नमन लज्जामान बराकिनी त्रोट चारण रे गुड़ाजुग गुलीजीव। एणे अनर्थर कारण न होई एबे तू टिके अचंचल हेले कौन चलिब नहीं। कहते तू ये एमती सेमती करू तू से सिंधु बातरे उड़ी जाई केतक बन को लागिजिबू। आउ नवजौवन उन्नमत नवकन्या जोटा बाहा होता है लज्जामान जमी होता है बराकिनी मात्र त्रोट जमी धीरे धीरे चलती सेमती चली बारिद सेटा वर्णना करी कहते गुड़कंक गलिजीव। गुड़कंक तो कौन गुड़कंक अर्थ कौन बुझीपारे पिला जानी कमेंट करदेव। एति अनर्थर कारण न होई एठारे तू टिकिए अचंचल होई चलीजिबू। कहते चंचल हेबू नहीं अचंचल होई चलबू। अचंचल हेले कौन चलबा नहीं अचंचल हेबू चंचल हेबू नहीं। कहते धीर गंभीर होई राजकीला धीरे गंभीर होई राजलीला गति रे जाऊ महददीर तुंग
କହୁଛନ୍ତି ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରେ କୋଣାର୍କ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତିପଥ ଭାସି ଉଠିବ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ। ସେ କୋଣାର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ସେଠି ଯଦି ଗଲୁ ଏଇଟା ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ଏଇଟା ଏମିତି କରି ପଡ଼େ। ସ୍ୱର୍ଗଜିତ ପାରିଜାତ ପରି ଆଜି ସେ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଜିତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱର୍ଗଜିତ ପାରିଜାତ ପରି ସେ ଏକ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୂର୍ପ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତୀକ ହେଲା ମହାମନ୍ଦିର। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭାଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗର୍ବ ଜାତିର ଦ୍ରୁତ ଓ ଗର୍ବ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତୀକ କେଉଁଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭାଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଦେଇଛି? ଏ ମହାମନ୍ଦିର ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତା ଛନ୍ଦମୟ ଗାଥା ଏକାବେଳରେ ଆଣି ଦେବ। ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତର ବିଭାଗର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭାଗର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। ରେ ବାରିଦ ଯଦି ସେ ମୁକ ମନ୍ଦିର ଫିଟି ଯାଆନ୍ତା ସେ ଅତୀତର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ହସକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା। ଉଚ୍ଚ ରୋଦନ ତ କାନ୍ଦିବା। ଉଚ୍ଚ ରଡ଼ିରେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା। ସିନ୍ଧୁରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା। ଘନ ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଓ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କ'ଣ ଯଦି ଏଇଠି ରହିଲେ ତୋର ଲାଭ ନାହିଁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଉ ଅଛି ଏଇଟା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ କରି ଓ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଗତି କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥ କେଉଁଟା? ପୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିବୁ। ଏଠିରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ମଶ୍ଳଳ ଅଶ୍ରୁବ ଖର୍ବ କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ନତି ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। କିଏ ଏଇଟା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶି ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ଅଥବା ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଜନ ବେଳାର କ୍ଷୀଣ ଅକରୁଣ ଓ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱାସ ଅଥବା ସେ ଥିଲେ ଲାଞ୍ଛିତା। କହୁଛନ୍ତି ସେ ମହାମନିବ ସେ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ଉତ୍କଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଉନ୍ନତର ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କିଏ ନେଇ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁଟୀର ବନରେ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବୁଝ ଯେମିତିକି ଆମ ପ୍ରବନ୍ଧଟାକୁ ବୁଝ। ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମହାନିଶା ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼େ କିଏ ଥିଲେ ମହାନିଶା ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି? ଅଥବା ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଜନ ମହାବାଣୀ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ଓ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱାସ ଅଥବା ସେ ଥିଲେ ଲାଞ୍ଛିତା। ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। କିଏ ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଝାଉଳି ପଡ଼ିଥିଲେ? ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତାର ଚିତା ଭସ୍ମରେ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଚିତା ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତାରୁ ସେ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏହି ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଓ ବକୁଳ ବନରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଷ୍ପକୁଳ ହୋଇ ଏମାନେ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଯିବୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବା ଯିଏ ଥିଲେ ଦଧି ପରି ତାକୁ ଉଷ୍ମ ଯାଇନାହିଁ। ଏ ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ବକୁଳ ବନ। ଏ ବକୁଳ ବନରେ ଆଦର୍ଶ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବକୁଳ ବନ ବା ପାଖରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଛାୟାମୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାଷ୍ପକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରିବୁ। ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରିବୁ ବାରିଦ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବୁ। ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବୁ ବାରିଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳପଣ ଧରିବୁ। ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଧରିବୁ ଯେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ପାର୍ଟ 4ରେ ଆମେ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପାର୍ଟ 3 ତିଆରିଲି।
ଆଉ ଏଠି ସରିଲା ପରେ ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପୁରା ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ସରେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇ ଖାଲି ବସିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ଆଉ MCQ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେବ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।